बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं मुफाज करीम। नाजरीन, इंग्लैंड ते पाकिस्तान के दरमियान दूजा टेस्ट मैच 27 अगस्त को लॉर्ड्स में खेडिया जाएगा। पहले टेस्ट मैच की गल करिए तो पाकिस्तान को 103 रन से एक इनिंग्स नाल बदतरीन शिकस्त लभी। मतलब असी कभी नहीं सोचा सी कि पाकिस्तान टीम के यह हालात होंगे। असी अपने मीडियम पेसर्स की गल करिए तो पहली बारी असी क्रिकेट की तारीख में वेख्या कि साढ़े कोल एक भी चज का फास्ट बॉलर नहीं है। आया कौन जिम्मेदार है सूरत हाल का। वर्ल्ड टेस्ट चैंपीयनशिप की रैंकिंग की गल करिए असी 8वें नंबर पर मौजूद थे तो इंग्लैंड टीम 7वें नंबर पर सी। वो पंजाबी में कहते ना 19-20 का फर्क सीगा, लेकिन फिर भी इंग्लैंड ने साढ़े पर खच्चे उड़ाते हर शोबे में। साढ़े कोल हुण असी टॉप ऑर्डर की गल करिए ना ही मामूल परफॉर्म करते पाए। अजान वैसे तुहानूं पता है पहली गेंद ते आउट हो गए। फिर मिडल ऑर्डर का वही पुराना मसला, कप्तान महात्मा सलमान अली आगा उन्होंने कप्तान बनाया गया बाबर आजम की रिप्लेसमेंट उत्ते कि यार कुछ ना कुछ करनगे। चलो T20 में स्ट्रगल करते पे, हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में चंगा परफॉर्म कर दें, लेकिन वो भी नाकाम रहे। पहली इनिंग्स में उन्होंने गालिबन 25 रन बनाए तो दूजी इनिंग्स में उन्होंने 4 रन से। तो जो असीं मैच हार गए तो वो दंदियां कटते पे थे कि जिमें इंज लगता पाया कि जिमें वो बरी जमा हो गए हर चीज़ तो। उन्होंने कोई कसूर नहीं सीगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट फैंस मजबूर हो चुके थे कि यार चलो इन्हों घट तो घट कप्तान बना दो, साढ़े कोल कोई ऑप्शन ही सी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का यह हाल होया तो इंग्लैंड ने सानू किहड़ा ना हर शोबे में ही आउट क्लास किया। बड़ी मायूसकुन परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की। हुण स्टार बैटर बाबर आजम की गल करिए, उन्होंने शिरकत उत्ते हजे भी सवालिया निशान है कि आया वो दूजा टेस्ट मैच खेडणगे या नहीं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जी उंगली उत्ते गेंद लगी सी वो रिकवर नहीं कर सके। तो शान मसूद जिन्होंने बारे से किया सी घट तो घट उन्होंने काउंटी क्रिकेट खेड़ी है तो उन्होंने कप्तान बना दो, लेकिन फिर सलमान अली आगा दी उन्होंने किस्मत जागी सी। तो हम देखते हैं अगले टेस्ट मैच में की बनता है। यूसुफ अंजम साहब साढ़े स्टूडियो में मौजूद ने। यूसुफ साहब बहुत वजिया इनू पहला टेस्ट मैच तो असी बहुत भैड़ी तरह हारे हैं। की लगता है थानू दूजे मैच में असी कोई कम बैक करेंगे, क्योंकि जी साडी टीम के हालात ने मीडियम पेसर जिदा असी गल करते पे हैं। हुण बरतानवी जरीदे लिखण उत्ते मजबूर हो चुके हैं कि इवें दी पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम असी अज तक नहीं वेखी। की कहो जी मुफाद जी, ये बिल्कुल सही गल्लां हो रही ने जिहड़ियां सामने आ रही ने। तुहानूं पता कि तकरीबन 3 सालों तो जिहड़ी साडी टेस्ट टीम की परफॉर्मेंस हैगी आ वो डिकलाइन का शिकार हैगी आ। तो इसलिए सानू बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि टीम का एक टेस्ट हारन तो बाद कम बैक करेगी तो चंडा मारेगी इंग्लैंड के खिलाड़ियों नूं। ऐसी कोई गल नहीं हैगी आ। साडे लिए यह जिहड़ा इम्तिहान आ ये भी बिल्कुल एक नवा इम्तिहान होएगा। लॉर्ड टेस्ट भी गो कि साडी लंदन में जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी माजे की वो बड़ी अच्छी रही। असीं इत्थे टेस्ट मैच भी जिते ने सरफराज की क्यादत में। उस तो पहले भी असीं इत्थे तकरीबन 13 कामयाबियां हासिल कीतियां ने जदों दी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम उत्थे जाना शुरू हुई है। तो लंदन इस हवाले नाल तां जिहड़ा लॉर्ड्स के ओवल ग्राउंड ने पाकिस्तान लई जरा लकी ग्राउंड है ने। लेकिन सानू अगर ऑन पेपर देखिए तो साडी टीम का बैलेंस अच्छा नहीं है, जिसकी मेन वजह हैगी कि जिहड़ी साडा फास्ट बॉलिंग कंबीनेशन जिहड़ा माजी च हुंदा सी, जिस तरह 145 प्लस के पेसर्स होंदे सन, वो साडे कोल कोई नहीं हैगे ने। तो पिछे भी सानू कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिस तो असीं कहिए कि साडा जिहड़ा आने वाला फ्यूचर हैगा 2 सालों का वो भी सिक्योर होएगा। तो ये बड़ी बदकिस्मती हैगी है। सारिया चीज़ां कोई एकदम नहीं हुई ने। साढ़े को पहले शहनशाह अफरीदी सी, उस तो बाद नसीम शाह की शक्ल साढ़े को एक अच्छे स्पीड स्टार आए सन, लेकिन उन्होंने फिटनेस इशूज़ की वजह तो मजबूर हो गए कि असीं नवे मुंडियां नूं मौका देण च। ते नवे मुंडियां नूं पहले कहते सन कि चांस नहीं मिलना चाहिए हैगा, उन्होंने चांस मिले तो उन्होंने परफॉर्म हुण करना चाहिए हैगा। खुरम शहजाद की गल करिए, मोहम्मद अली की गल करिए, मोहम्मद अब्बास की गल करिए, तो इन्हां दी परफॉर्मेंस जिहड़ी सी पिछले मैच बहुत ही मायूसकुन हैगी सी। बॉलिंग ने हमेशा पाकिस्तानी टीम नूं मैच जितवाए ने। बैटर्स पाकिस्तानी टीम नूं सहारा दिंदे ने बैरून ने, खास तौर पर इंग्लिश की कंडीशन में। तो इसलिए जदों तक साडी बॉलिंग लाइन परफॉर्म नहीं करेगी सानू किसी भी खाम ख्याली का शिकार नहीं होना चाहिए हैगा। सानू ये मन लेना चाहिए कि दुनिया की जिहड़ी दूसरी टीमां ने साडे तो बहुत वध ने, असीं सब तो माड़ी टीम हैगे आ। इसलिए साडी जिहड़ी रैंकिंग हैगी वो 9वें नंबर ते असीं आ गए हैगे। असी इंग्लैंड तो बहुत अच्छी टीम हैगी अपनी कंडीशन च, उन्हें हमेशा ही अपना बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हैगी। असी तो ये बांग्लादेश को हार चुके हैं। सानू उस तो अंदाज़ा ला लेना चाहिए कि साडी जिहड़ी क्रिकेट हैगी वो किस सतह पर जा चुकी हैगी। तुसीं हुणे अपने इंट्रो च गल कीती बाबर आजम दी वापसी नाल मैं कहना कि किहड़ा कोई ऐसा चीज़ हो जाएगी पाकिस्तान के टेस्ट मैच जित जाएगा। बाबर आजम के आने नाल यह है कि साडी बैटिंग लाइन में थोड़ा सहारा मिलेगा। असीं चाहते हैं कि बाबर आजम खेडन, लेकिन सिर्फ बाबर आजम ही क्या जिम्मेदार ने इस नाकामी दे। बाकी जिहड़े मुंडे हैं ने वो अंब लैन गए ने उत्थे, तो उन्होंने भी चाहिए कि परफॉर्म करन ना। इमाम हक की गल करिए, शकील की गल करिए, शान मसूद, सलमान अली आगा, तो साढ़े कोल तो कुछ भी नहीं है जिन्हें असीं भरोसा करिए। लै देख के फिर असी बाबर आजम को घसीट दें कि बाबर आजम नहीं सी इसलिए टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकी हैगी।
ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸਕਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨੈਨ ਉਹ 148 149 ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰਸ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਲਰਸ। ਮੁਫਾਦ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਸਪੀਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਨਡੇ ਤੇ T20 ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਬੋਲਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਅਸਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਉਹਦਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦਾ ਬੋਲਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਨਡੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, T20 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨਡੇ T20 ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਨ ਜੋਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੋਲਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਓਵਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਵਨਡੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 10 ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, T20 'ਚ 4 ਓਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਸਪੈਲਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਾਸਟ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਸਲਾਹੀਅਤ ਬੋਲਰਸ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ NCA ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਅੱਛੇ ਪੇਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਸਟ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਯਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਸਟ ਮੈਚਸ ਖਿਲਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਬਾਲ 'ਚ ਖਿਲਾਣਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣੇ ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਜਾਂ T20 ਖੇਡਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੂੰ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਪਿਨ ਟਰੈਕ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਹਾਰੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਸਪਿਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣਗੇ? ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਇਤਲਾਤ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੈਟਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਓ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕੋਈ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰਸ ਹੈ ਨੇ। ਸਪਿਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੁਮਾਨ ਅਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਟ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਵਿਕਟ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2 ਸਪਿਨਰ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੁਮਾਨ ਆਪਣਾ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਜਿਦ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਬੈਦ ਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫਾਈਟਿੰਗ ਸਪਿਰਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜ਼ਰਾ ਕੌਮੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਲੈਂਡ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 4-2 ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰਾਬ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਦ ਬਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਡੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੇਲਸ 15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 4-3 ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੋਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਕੋਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਲਜ਼ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਚ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੀਮ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਰਕ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਦ ਬੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਪਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਹੈ ਨੇ ਚੰਦ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਗੋਲਕੀਪਰ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮੈਚ ਨਾ ਬਚਾਵੇ, ਗੋਲ ਨਾ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 8-8 ਗੋਲ ਹੋਣ, 10-10 ਗੋਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ-12ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 16 ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਦੇ ਮੈਚਸ ਖੇਡ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਚਸ ਖੇਡ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਖੇਲੇ ਤੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਜਾਂ 4 ਐਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈਡ ਕੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੈਟਅਪ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰਫ 1-2 ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਨਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜਾਂ ਸੁਫਿਆਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ 12ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਤੌਸੀਫ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਬਾਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ
ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਰੀਨ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 125 130 ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੀਪਰ ਕੋਲ ਗੇਂਦ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕੱਪ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ 145 ਦੀ ਗੇਂਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਸਨੈਨ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਲਈਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਫਾਜ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟਰ, ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ ਉਸਾਮਾ ਬਲੋਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਈਗੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਈਗੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਖਿਡਾਓ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੋਲਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਚਸ ਤੇ ਉਹ ਪਿਚਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਲਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਹਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੁਣ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸਾਮਾ ਬਲੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ, ਉਸਾਮਾ ਬਲੋਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੈਟਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਗੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਸ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਐਸੇ ਕੈਪਟਨਸ ਪਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਯਸ ਕਰਨ, ਜੀ ਕਰਨ, ਨੋ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੰਦੀਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪ ਦਾਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਸਮੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਯਾਰ, ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ? ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਤੱਕ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ODI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, T20 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਬਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਰ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਚਸ, ਅਗਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਚਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਿਚਸ ਦੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਉਹ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਆਣਗੇ, ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਲੇਅਰ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਰਿਸ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੇ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਲੀਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਲੇਅਰ ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 4 5 ਮੈਚ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਿਠਾਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3-4 ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਗਿਲਿਪਸੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ 1-2 ਕੋਚਿਸ ਹੋਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਬਣਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਵਾਬਸਤਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ, ਫਿਰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਵਾਬਸਤਾ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਮ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਤੌਰ ਕਪਤਾਨ ਅਗਰ ਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਸੀਗੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ, ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਅਜ਼ਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ 2023 ਦਾ ODI ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਮ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਅਜ਼ਾਨ ਵੈਸ। ਨਹੀਂ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਜ਼ਾਨ ਉਵੈਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਉਵੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਮੈਚ ਖਿਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਉਵੈਸ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ, ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 11 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਕੈਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ T20 ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲਾਈ ਤੇ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਟ ਖੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 41 ਰਨ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ 41 ਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 105 ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ T20 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਚਲੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ T20। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਬਚਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6-7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਬੋਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਬੋਲਾਂ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਟ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਖਲੋਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਟ ਆਊਟ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਯੂਨਸ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਦਲੇਰ ਪਲੇਅਰ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਬੋਲਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਲਮੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਬੋਲ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਕੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਫਲॉप ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਲ ਐਂਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਕਟਾਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 150 ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 150 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 200 ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਲਾੜੀ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਮਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਸੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।